So now we will start our small Bhagavatam class. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadandika. Vandeham Shri Gurum Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavancha Shri Rupam Sagrajata Harijana Saitam Shri Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padan Sakana Lalita Shri Vishakhanvitansha He Krishna Karishna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriya Vansha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Yevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namaha Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Jaya Pataka Swamini Namine Nama Acharya Padaya Nitai Krupa Pradayine Gaura Kata Damadaya Nagara Gramatarine Namaha Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. సో ఈరోజు శుభ మంగళారతికి అందరికీ స్వాగతం. అండ్ మన భాగవతం క్లాస్ మొదలు పెడదాము. సో ఈరోజు భాగవతం క్లాస్ ఫస్ట్ క్యాంటో 17th చాప్టర్ 18th శ్లోకం. నవాయం క్లేశ బీజాని స్క్రీన్ కనిపిస్తోందా? హరే కృష్ణ, కెన్ యూ ఏబుల్ టు సీ ద స్క్రీన్? కనిపిస్తుంది. నవాయం క్లేశ బీజాని యథాశుః పురుషర్షభః పురుషం తం విజానీమో వాక్యభేదా విమోహితః. ట్రాన్స్లేషన్. O greatest among human beings, it is very difficult to ascertain the particular miscreant who has caused our sufferings, because we are bewildered by all the different opinions of theoretical philosophers. But there are many theoretical philosophers in the world who put forward their own theories of cause and effect, especially about the cause of suffering and its effect on different living beings. Generally, there are 6 great philosophers: Kanada, the author of Vaisesika philosophy; Gautama, the author of logic; Patanjali, the author of mystic yoga; Kapila, the author of Sankhya philosophy; Jaimini, the author of Karma Mimamsa; and Vyasadeva, the author of Vedanta Darshana. Although the bull or the personality of religion and the cow, the personality of the earth, knew perfectly well that the personality of Kali was the direct cause of their sufferings, still, as devotees of the Lord, they knew well also that without the sanction of the Lord, no one could inflict trouble upon them. According to the Padma Purana, our present trouble is due to the fructifying of seedling sins. But even those seedling sins also gradually fade away by the execution of pure devotional service. Thus, even if the devotees see the mischief mongers, they do not accuse them for the sufferings inflicted. They take it for granted that the mischief monger is made to act by some indirect cause, and therefore they tolerate the sufferings, thinking them to be God-given in small doses, for otherwise the sufferings should have been greater. Maharaj Parikshit wanted to get a statement of accusation against the direct mischief monger, but they declined to give it on the above-mentioned grounds. Speculative philosophers, however, do not recognize the sanction of the Lord. They try to find out the cause of sufferings in their own way.
as will be described in the following verses. According to Srila Jiva Goswami, such speculators are themselves bewildered, and thus they cannot know that the ultimate cause of all causes is the Supreme Lord, the personality of Godhead. Hare Krishna. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారంటే, ఇప్పుడు తెలుగులో కూడా పేరా బై పేరా చదువుకుంటూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ట్రాన్స్లేషన్ ఏమిటి? ఓ పురుష శ్రేష్ఠ, పలువురు తత్వవేత్తల భిన్నాభిప్రాయముల కారణంగా మోహితులమైనందున మా కష్టములకు కారణమైన దుష్టుని నిర్ణయించి పలుకుట మాకు కష్టతరము కాగలదు. సో మనము ఒక 1 month నుంచి చూస్తూ ఉన్నాము. 1 month 2 months 1.5 month నుంచి దగ్గరగా ఏంటి సందర్భం ఏంటి అని అంటే, కలిపురుష వచ్చి ఈ ఆవును ఎద్దును ఇబ్బంది పెడుతున్నారనమాట. సో ఇక్కడ ధర్మం వచ్చి ఎద్దు రూపంలో ఉన్నది, భూమాత వచ్చి ఆవు రూపంలో ఉన్నదన్నమాట. సో వీళ్ళ ఇద్దరి కాన్వర్జేషన్ మనకు జరుగుతూ ఉన్నది. ఇక్కడ లాస్ట్ బిఫోర్ శ్లోకంలో ఈయన పరీక్షిత్ మహారాజ్ అడుగుతున్నాడు ధర్మదేవతను. అడిగాడు ధర్మదేవత అంటే ఎద్దు రూపంలో ఉన్న ధర్మదేవతను. ఏమని అడిగాడు? మీ ఈ ఇబ్బందులకు కారణం ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు అనమాట. సో దానికి ఇక్కడ ఎద్దు మనకు అక్కడ సన్నివేశం బాగా కనిపిస్తోంది. ఏంటి? కలిపురుష కలిపురుష వచ్చి శూద్రుడు. ఆయన ఒక రాజు వేషంలో ఉన్నాడు, రాజు వస్త్రధారణలో ఉన్నాడు. ఆయన చేతిలో ఒక పెద్ద ఖడ్గం ఉన్నది. ఆయన ముందరే ఆవు ఉన్నది, తర్వాత ఆవు పక్కలో ఎద్దు కూడా ఉన్నది. ఎద్దుకు 3 కాళ్ళు నరకబడి ఉన్నాయి అన్నమాట. ఇదంతా సన్నివేశం చూస్తే ఆటోమేటిక్ గా పరీక్షిత్ మహారాజ్ కూడా అర్థం చేసుకోగలడు ఏంటి ఇక్కడ జరిగిన సన్నివేశము అని. ఇంకా ఎవరూ లేరు అక్కడ. గోమాత ఉన్నది, ధర్మపురుషుడు ఎద్దు రూపంలో ఉన్నాడు, ఆ తర్వాత కలిపురుష ఈ రాజు వస్త్రాధరణలో ఒక కింగ్ వేషంలో ఉన్నాడనమాట. ఇదంతా చూస్తే ఆయన చేతిలో ఖడ్గం కూడా ఉన్నది. ఎవరైనా కూడా అర్థం చేసుకోగలరు ఆ ఎద్దుకు ఎవరు ఇబ్బంది కలిగించారు, ఎవరు ఆ ఎద్దు యొక్క 4 పాదాలలో 3 పాదాలను ఎవరు నరికివేశారు అనేది ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో పరీక్షిత్ మహారాజు డైరెక్ట్ కల్లిని పనిష్ చేసే అధికారం ఉన్నది, కానీ పనిష్ చేయట్లేదు. ఎందుకు అని అంటే, ఇప్పుడు మనము నిందితుడు ఏదైనా తప్పు జరిగింది, ఏదో మర్డర్ జరిగిందో, ఇంకొకటి దొంగతనం జరిగిందో, ఏదో జరిగింది, అప్పుడు అనుమానితులను తీసుకొచ్చి జైల్లో పెడతారు. సో మనం కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఆ నిందితుడిని మనము క్వశ్చన్స్ వేస్తాము, వెంటనే పనిష్మెంట్ ఇవ్వము కదా, వెంటనే శిక్ష అనేది ఇవ్వరనమాట లాయర్, జడ్జ్. ఎందుకనంటే అన్ని పూర్వపరాలు అన్ని పరిశీలించి అంటుంటారు కదా. సో అవన్నీ వెనక ముందు ఆ సందర్భము, టైము, తర్వాత ఆ వ్యక్తి ఆ టైంలో ఎందుకు ఉన్నాడు, ఆ నిందితుడు, ఇదంతా కూడా పరిశీలించి ఆ తర్వాత ఎస్ కరెక్ట్, ఈ వ్యక్తే నిందితుడు, ఈ వీడే ఏదైతే క్రైమ్ చేశాడు అనేది మనము కోర్టు అని న్యాయము శిక్షిస్తుంది అనమాట. అంటే వెంటనే అక్కడ చూసిన వెంటనే, ఎందుకంటే మనము చూసినదంతా నిజము కాదు. ఈవెన్ మనము చదువుకున్నాము ప్రత్యక్ష, అది ఏది అంటారు, మనము చదువుకున్నాం కదా, ప్రత్యక్ష డైరెక్ట్ పర్సెప్షన్ అదేదో ఉన్నది. మనం చూసినది నిజంగా అనుమాన ప్రమాణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. అనుమాన ప్రమాణ, ప్రత్యక్ష ప్రమాణ. చూసినది వెంటనే చూసినదంతా కరెక్ట్ కాదు. సో మనము విచారించాలన్నమాట. సో అలాగే ఇక్కడ కూడా పరీక్షిత్ మహారాజు కనిపించిన సన్నివేశాన్ని బట్టి ఎవరు తప్పు చేశారు అని ఇమీడియట్ గా పనిష్మెంట్ కలిపురుషాన్ని పనిష్మెంట్ చేయకుండా ఇక్కడ ధర్మదేవతను, ధర్మ రూపంలో ఉన్న ఎద్దును అడుగుతున్నాడనమాట. ఎవరు మీ ఈ ఇబ్బందికి కారణం ఎవరు అని అడుగుతున్నాడు. సో దానికి ఇక్కడ ఎద్దు ఆన్సర్ ఏం చెప్తోంది? ఓ పురుష శ్రేష్ఠ. ఇక్కడ పరీక్షిత్ మహారాజును ఎద్దు, పురుషులలో శ్రేష్ఠుడివి నువ్వు
ఓ పురుష శ్రేష్ఠ అని సంబోధిస్తోందనమాట. పలువురు తత్వవేత్తల భిన్న అభిప్రాయముల కారణంగా మోహితులమైనందున మా కష్టములకు కారణమైన దుష్టుణ్ణి నిర్ణయించి పలుకుట మాకు కష్టతరము. సో, ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ప్రభుపాద భాష్యంలో కూడా వివిధ భిన్న తత్వాలు ఉన్నాయి, భిన్న అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి, భిన్నమైన సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి. సో, ఇవన్నీ కూడా ఆహ్, వీటి అన్ని కోణాలలో చూస్తే అన్ని కోణాలలో చూస్తే ఎవరు నా కష్టంకు కారణమని నేను ఆహ్, హ్మ్. నిర్ణయం తీసుకోలేకపోతున్నాను, నిర్ణయించుకోలేకపోతున్నాను అనేసి ఇక్కడ ఎద్దు చెప్తోందనమాట. సో, ఇక్కడ ఈ ఈ ఫస్ట్ పేరా చూస్తే దుఃఖ కారణముకు మరియు వివిధ జీవుల పైన దాని ప్రభావంను చర్చించు విషయంన కార్యకారణ సిద్ధాంతములు ప్రతిపాదించు పలువురు తత్వవేత్తలు ప్రపంచమున కలరు. సో, మనకు 6 తత్వవేత్తలు ప్రముఖులు అని చెప్తున్నారనమాట. వాళ్ళల్లో ఎవరు? వైశేషిక తత్వము, తర్వాత తర్క శాస్త్రము, గౌతమ తత్వము, గౌతమ తత్వము, సాంఖ్య శాస్త్రము, కర్మ మీమాంస, జైమిని, వేదాంత దర్శనము, వ్యాసదేవుని తత్వము. సో, ఇలా చూస్తే మెయిన్‌గా 6 రకాలైన తత్వాలున్నాయి. ఆ 6 రకాలైన తత్వాలకు, సిద్ధాంతాలకు భిన్న అభిప్రాయాలు గూడా ఉన్నాయన్నమాట. సో, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మనం చూస్తే కర్మ మీమాంస సిద్ధాంతం. వాటి గురించి డీటెయిల్డ్‌గా నెక్స్ట్ శ్లోకాలలో వస్తుంది. నేను ఇప్పుడు దాని గురించి డీటెయిల్డ్‌గా చెప్పట్లేదు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ తత్వం గురించి. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ శ్లోకం వాళ్ళు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తారు. జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 ఆర్ 2 టచ్ చేస్తున్నానన్నమాట నేను. కర్మ మీమాంస సిద్ధాంతము. దీన్ని చూస్తే ఇక్కడ వీళ్ళు కర్మకు పెద్ద పీట వేస్తారన్నమాట. సో, మంచి కర్మ చేస్తే మనకు పుణ్యం వస్తుంది. చెడు కర్మ చేస్తే పాపం వస్తుంది. అంటే కర్మకే పెద్ద పీట అక్కడ. మనకు భగవంతునికి ఏమి ఇది ఉండదు. ప్రాముఖ్యత ఉండదు. సో, ఒక ఇందులో ప్రాబ్లమ్ ఏంటి అనంటే మంచి కర్మ చేస్తే ఆహ్, పు హ్మ్. మనకు తెలుసు హయ్యర్ ప్లానెట్స్‌కి వెళ్తాము. చెడు కర్మ చేస్తే పాపాలను అనుభవించాల్సొస్తుంది. నరకాల లోకానికి వెళ్తాము. మొత్తానికి ఈ కర్మలు పాపమైన, పుణ్యమైన అన్నీ సమసిపోయిన తర్వాత తిరిగి తిరిగి జన్మ అనేది తీసుకోవాల్సొస్తుందనమాట. ఇది జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి అది జరుగుతూనే ఉంటుంది వీళ్ళ సిద్ధాంతం ప్రకారం. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే సాంఖ్యతత్వము. సాంఖ్యతత్వము ఇక్కడ మనకు కపిలుడు కపిలుని యొక్క తత్వం అన్నమాట. భాగవతంలో ఉన్న కపిలుడు కాదు. ఇది నాస్తిక కపిలుడు. ఆయన ఏమంటాడంటే 24 24 ఎలిమెంట్స్‌కు ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు వాళ్ళు. ఏంటి ఆ 24 ఎలిమెంట్స్ అనంటే పంచభూతాలు, తర్వాత మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారము, 5 పంచేంద్రియాలు, 5 కర్మేంద్రియాలు ఇలా ఈ రకంగా 24 సాంఖ్య అంటే నంబర్ 24 మెటీరియల్ ఎలిమెంట్స్‌కు వాళ్ళు ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు. ఇది కూడా భక్తుల ప్రకారము ఇది కూడా సంపూర్ణమైనది కాదనమాట. ఆ తర్వాత పతంజలిది చూసామంటే వీళ్ళు యోగానికి యోగా శాస్త్రం అన్నమాట. పతంజలి యోగ శాస్త్రం. వీళ్ళేం చెప్తారు? దే యోగా చెయ్యి, దేహాన్ని ఫిట్‌గా పెట్టుకో, ధ్యానం చెయ్యి అని చెప్తారు. ఆ ధ్యానము కూడా దేని మీద వాళ్ళు ధ్యానం చేసేది అనంటే నిరాకార బ్రహ్మం పైన ధ్యానం చేస్తారు. సో, ఇది గూడా సంపూర్ణమైనది కాదు. ఈ రకంగా వివిధ తత్వాలు ఉన్నాయి. భిన్న అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. ఈ రకంగా చూసుకుంటా వెళ్తే ఎవరిది తప్పు? ఎవరు ఇక్కడ నిందితుడు? ఎవరు తప్పు చేశారు? ఎవరికి శిక్ష వేయాలి అనేది నిర్ణయించడం కష్టము. ఆ వేలో ఈ మన ధర్మము చెప్తోందనమాట. ఎద్దు రూపంలో ఉన్న ధర్మము మాకు కలిగిన ఈ కష్టానికి ఎవరు నిందితుడు? ఎవరు కారణమని చెప్పడం కష్టము అని అంటున్నారనమాట. సో, ప్రభుపాద సెకండ్ పేరాలో ఏం చెప్తున్నారో చూడండి. ఏం చెప్తున్నారిక్కడ? పద్మ పురాణంననుసరించి మన ప్రస్తుత కష్టములన్నీయును పక్వము చెందిన పాప బీజముల వలన కలుగుచున్నవి. కానీ అట్టి పాప బీజములు కూడా విశుద్ధమగు భక్తియుత సేవను వనరించుట ద్వారా క్రమముగా నశించి పోగలవు. సో, మనకు తెలిసినదేంటి? శాస్త్రాల ప్రకారము ధర్మంతు సాక్షాత్ భగవత్ ప్రణీతం.
ధర్మం ఏంటి? భగవంతుడి నుంచి వచ్చినది ధర్మము. భగవంతుడు చెప్పినదే ధర్మము. తర్వాత ఇంకొకటేంటి మనం నమ్మేది ధర్మో రక్షిత రక్షితః. ధర్మాన్ని మనం రక్షిస్తే ధర్మం మనల్ని రక్షిస్తుందనమాట. ఇక్కడ పద్మపురాణం ప్రకారము ప్రభుపాద ఏం చెప్తున్నారంటే, పద్మపురాణంలో చెప్పినది ఇప్పుడు ఏదైతే మనము కష్టములు అనుభవిస్తున్నామో, ఈ కష్టములన్నీ కూడా మనము చేసుకున్న పాప బీజములు. అప్పము చెందిన పాప బీజములు. ఫ్రక్టిఫైడ్ సిన్స్. మనం ఏదైతే పూర్వజన్మలో చేసుకున్నామో వాటి యొక్క ఫలితాలు ఇప్పుడు ఫలించినాయన్నమాట. వాటి యొక్క రియాక్షన్స్ ఇప్పుడు ఫలించాయి. సో ఇప్పుడు పక్వంకొచ్చాయి. ఫ్రక్టిఫై అయ్యాయి. దానికి ఆ ఫ్రక్టిఫైడ్ పాపలను మనం ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్నాము. అందుకు మనకు ఈ కష్టాలు వస్తున్నాయి. సో ఇది పద్మపురాణంలో చెప్పబడినదన్నమాట. సో కానీ ఇక్కడ ప్రభుపాద చెప్తున్నాడు, అట్టి పాప బీజములు కూడా విశుద్ధమగు భక్తియుక్త సేవను వనరించుట ద్వారా క్రమముగా నశించిపోగలవు. సో మనము ఎలాంటి పాప బీజములు చేసినప్పటికీ కూడా, పాపములు చేసినప్పటికీ కూడా విశుద్ధమగు భక్తియుక్త సేవ, మనము స్వల్పమపి అస్య ధర్మస్య, మనము చిన్న సేవ చేసినా కూడా మనము విశుద్ధమైన భక్తియుత సేవ చేస్తే ఈ పాపాలు ఏవైతే చేశామో, పాప బీజములు ఉంటాయి కదా, ఆ పాప బీజములు ఫ్రై చేసినట్టు, ఓవెన్ లో పెట్టి ఫ్రై చేసినట్టు అయిపోతాయి అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఒక విత్తనం ఉన్నది, ఒక బీజం ఉన్నది. సో బీజమును అలాగే భూమిలో నాటితే మొలక అనేది వస్తుంది అనమాట. ప్లాంట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఆ బీజమును మనము ఫ్రై చేసామనుకోండి, ఫ్రై చేసి మనము భూమిలో వేస్తే అది మొలక కాదు, ప్లాంట్ అవ్వదు. ఎందుకంటే ఫ్రై చేసేసాము. సో అలా మనం చేసుకున్న పాపాలు, పూర్వజన్మలో ఎన్ని పాపాలు చేసామో మనకు తెలియదు. అలా చేసుకున్న పాపాలు మనము ఎప్పుడైతే భక్తియుత సేవను తీసుకుంటామో, విశుద్ధమగు భక్తియుత సేవను ఎప్పుడైతే భక్తియుత సేవలో మనము మన యొక్క సేవను, మన యొక్క ఇంద్రియాలను ఎంగేజ్ చేస్తామో, అప్పుడు ఆ పాప బీజాలు, ఆ విత్తనాలు ఎలా అయిపోతాయంటే ఈ భక్తియుత సేవ వల్ల ఫ్రై చేసినట్టు అయిపోతాయి అన్నమాట. సో పాపము పటాపంచలైపోతుంది అని అంటారు కదా. సో అంతటి స్థానం ఉన్నది ఈ భక్తియుత సేవ. సో డివోటీస్ అంతా ఏం నమ్ముతారు అని అంటే, మనం ఏం చేసుకున్నా కూడా మనకి ఏదైతే ఇప్పుడు కష్టం కలుగుతోందో అది మనము చేసుకున్న, పూర్వజన్మలో చేసుకున్న పాపం యొక్క ఫలితమే. కానీ భగవంతుని యొక్క మెర్సీ వల్ల ఏదో పెద్దగా అవ్వాల్సిన డేంజరు చిన్న చిన్న దెబ్బతో ఆగిపోయింది అన్నట్టు మనం తీసుకుంటాం అన్నమాట. ఇది కరెక్ట్ యాక్చువల్ గా. సో ఈ రకంగా చూస్తే ధర్మాన్ని అర్థం చేసుకోవడం అనేది చాలా చాలా కష్టము. అదొక పెద్ద రహస్యం. ఏది ఇప్పుడు డిఫరెంట్ 6 రకాల తత్వాలు చెప్తున్నారు కదా. ఒక్కొక్క తత్వం నుంచి ఏ రకంగా చూసుకున్నా కూడా ఇది కరెక్టే కదా, ఇది కరెక్టే కదా, ఇది కరెక్టే కదా అని అనిపిస్తుంది. అందువల్ల మనకి ఏంటంటే చాలా కష్టము. ఈ ధర్మం ఏంటి, దీని ఫలితం ఏంటి, నా కష్టానికి ఎవరు రీజన్, ఇవన్నీ తెలుసుకోవడం చాలా కష్టము. ఒక లాంగ్ బ్యాక్ ఎక్కడో ఒక సీనియర్ లీడర్ చెప్తుండగా విన్నాను. ఒక రాజు యొక్క భార్య, రాజు భార్యకు పిల్లలు లేకపోయినప్పటికీ కూడా ఆమె తల్లి అంట. ఆమె గొడ్రాలు కాదు రాజు భార్య, పిల్లలు లేకపోయినప్పటికీ కూడా. అది ఎలా అని అంటే, ఇప్పుడు మనకు సప్తమాతలు, 7 మాతలు ఉన్నారు కదా, 7 మదర్స్. ఎవరు వాళ్ళు? 7 మదర్స్ లో ఒక భూమాత, బ్రాహ్మణుని భార్య, గురుమాత, అదే భూమాత, గురుమాత, రాజు భార్య. ఈ రకంగా మనల్ని పుట్టించిన బయలాజికల్ మదర్. ఈ రకంగా చూసుకుంటే 7 మదర్స్ ఉన్నారు. ఆ 7 మదర్స్ లో ఒకరు వచ్చి రాజు భార్య కూడా. సో రాజు భార్య 7 మదర్స్ లో ఒకరు కాబట్టి, ఆ పొజిషన్ ఉంది కాబట్టి, ఆ రాజ్యంలో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా ఆమె బిడ్డలు అవుతారు. సో ఆ రకంగా ఒక రాజు భార్య బిడ్డలు లేకపోయినప్పటికీ కూడా ఆవిడ గొడ్రాలు కాదు, ఆ పద్ధతిలో, ఆ తత్వం ప్రకారం.
ఇంకొకటి, రాజు ఎంతటి ధర్మపరుడైనప్పటికీ కూడా ఏంటి, ఆయన ఎక్కడా కూడా పాపం అనేది చేయలేదు. అయినప్పటికీ కూడా ఆయన పాపి అవుతాడు. పాపంలో షేర్ ఉంటుంది ఆయనకు. ఏ రకంగా అనంటే, ఆయన రాజ్యంలో ఎవరైనా ప్రజలు ఏదైనా పాపం చేశాడు అనంటే, ఆ ప్రజలు చేసిన పాపంలో సమ్ పర్సెంట్, అది సరిగ్గా గుర్తులేదు, ఎంత పర్సెంట్ షేర్ రాజుకు వెళ్తుంది అనేది. ఇప్పుడు మనము చెప్తుంటాము, లేడీస్‌కు వస్తే మాతాజీలు, మాతాజీలు ఏదైనా తప్పు చేస్తే, పాపం చేస్తే వాళ్ళ ప్రభువులకెళ్ళిపోతుంది అనేసి. ఆ 50% ప్రభువులకెళ్ళిపోతుంది. ఆ తర్వాత ప్రభువులు చేసిన భక్తియుత సేవ మనం ఏమి చేయకపోయినా కూడా, మాతాజీలు ఏమి చేయకపోయినా, మన ప్రభు చేశారనుకోండి, 100% భక్తియుత సేవ చేస్తే, అందులో మనము ఏమి చేయకుండా ఇంట్లో కూర్చున్నా 50% మనకొచ్చేస్తుందనమాట. అది ఏ రకంగా వస్తుంది అనంటే తెలీదు, చెప్పలేము. అది ఒక ధర్మంలో పార్ట్, ఒక తత్వము. అలా అలా ఈ యొక్క ధర్మమును తెలుసుకోవడము చాలా సీక్రెట్, రహస్యము, అర్థం చేసుకోవడం చాలా చాలా కష్టము. దీనికి కనెక్టెడ్ ఒక స్టోరీ చెప్తాను నేను. ఇది మహాప్రభు స్టోరీ, చైతన్య చరితామృతంలో స్టోరీ. సో, రథయాత్ర మహాప్రభు ఎవరి రథయాత్రలోనూ ఆయన బాగా కీర్తనలు చేస్తూ ఉంటాడనమాట. కీర్తన చేస్తూ, డాన్స్ చేస్తూ రథం ముందర ఆహ్, నైట్ అయ్యేటప్పటికి అలిసిపోయి ఇంటికొస్తాడు. సో, ఆయన యొక్క పర్సనల్ సర్వెంట్ ఎవరు అనంటే గోవింద. గోవింద అనే ఒక డివోటీ అన్నమాట. సో, ఆహ్, మహాప్రభు ఎప్పుడు కీర్తనలు చేసి, డాన్స్ చేసి, నృత్యం చేసి, అలసిపోయి ఇంటికొచ్చినప్పుడు ఆయన యొక్క పాదసేవ చేసి, మ భగవంతుడు, అదే చైతన్య మహాప్రభు ఆహ్, ఆయన్ని హ్మ్, పాదసేవతోటి ఆయన కొంచెము బడలిక, అంటే ఆహ్, 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 ఏమంటారు? హ్మ్. అలసిపోయినప్పుడు ఆయన యొక్క పాదసేవ చేసి, ఆయన నిద్రపోయిన తర్వాత వెళ్ళిపోతుంటాడనమాట గోవింద. వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లి తను ప్రసాదం తీసుకొని పడుకోవడం. ఇదే వారి దినచర్య. ఎవ్రీడే చేస్తుంటారు. ఇలాగే ఒకసారి చైతన్య మహాప్రభు రథయాత్రలో ఆహ్, హ్మ్. భీ భయంకరమైన నృత్యం చేశాడు. భయంకరమైన కీర్తనలు చేశాడు. చాలా అలసిపోయాడు. చాలా టైర్డ్ అయిపోయాడు. ఎంత టైర్డ్ అయిపోయాడంటే, బ ఆయన గంభీరాకు వచ్చి ఆయన ఇంటి గడపలోనే, డోర్ స్టెప్స్ దగ్గరే, డోర్ దగ్గరే అడ్డంగా పడుకొని పడిపోయాడన్నమాట. పండుకొనేసాడు. సో, అంత అలసిపోయినాడన్నమాట. చ మహాప్రభు వెనకాలే గోవింద వచ్చాడు. గోవింద వస్తే ఇక్కడ చూస్తే మహాప్రభు డోరుకు అడ్డంగా పడుకున్నాడు. మహాప్రభు కాళ్ళు నొక్కాలి అనంటే, పాదసేవ చెయ్యాలి అనంటే, ఆయన ఆహ్, మహాప్రభుని దాటుకొని రావాలన్నమాట. మహాప్రభుని ఎలా దాటేది? అక్కడ పడుకున్నది ఎవరో కాదు, మహాప్రభు. సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ ఆయన. సో, ఆయనని ఎలా దాటేది అని ఆలోచించి, ఆలోచించి ఏది ఏమైనా పర్వాలేదు, ఎందుకంటే మహాప్రభు యొక్క కాళ్ళు నొస్తూ ఉంటాయి. పెయిన్‌ఫుల్‌గా ఉంటాయి. ఆయనకు రిలాక్స్ అవ్వాలి. నేను ఆయన యొక్క పాదాలను మసాజ్ చేయాలి అనేసి ఆయన ఏం చేస్తాడంటే, ఆయన పైన ఉత్తరీ ఉంటుంది గదా! గోవిందుని పైన ఉత్తరీ. ఆ ఉత్తరీ జస్ట్ మహాప్రభు మీద అట్లా కప్పేసి దాటేస్తాడనమాట. జంప్ చేసేస్తాడు. ఇటువైపుకి జంప్ చేసి, ఆ తర్వాత మహాప్రభువుకు మసాజ్ చేసి, ఆయన అలసిపోయి నిద్రపోతాడు మహాప్రభు. తర్వాత నిద్రపోతాడు. ఈయన నొక్కుతూ, నొక్కుతూ ఈయన ఇక్కడే ఉండిపోతాడనమాట, పాదసేవనం చేసుకుంటూ గోవింద. తర్వాత మహాప్రభువుకు ఎప్పుడో అర్ధరాత్రి మిడ్‌నైట్‌లో మెలుకువ వచ్చి లేస్తే గోవింద పక్కనే ఉంటాడు. ఇంటికి వెళ్ళిండడు. సో, అప్పుడు గోవిందని అడుగుతాడు మహాప్రభు, "అరే! నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళలేదా? నువ్వు ప్రసాదం తీసుకోలేదా? ఎందుకు నువ్వు ఇక్కడే ఉన్నావు? మామూలుగా నేను నిద్రపోయిన తర్వాత నువ్వు వెళ్ళిపోతావు గదా!" అని అడిగితే, అప్పుడు గోవింద ఏమంటాడంటే, "మహాప్రభు, మీరు పండుకొనేసినారు, నిద్రపోయినారు. నేను బయటికి వెళ్ళాలంటే మిమ్మల్ని దాటుకొని వెళ్ళాలి. మిమ్మల్ని ఎలా దాటేది మహాప్రభు" అని అంటాడన్నమాట. అరే! అదేంట్రా క్వెషను? నువ్వు ఎలా లోపలికొచ్చావో అలాగే బయటికెళ్ళొచ్చు గదా! అని అంటాడు మహాప్రభు. లేదు, లేదు, నేను లోపలికి వచ్చినప్పుడు నీ సేవ నా మైండ్‌లో ఉన్నది. నీకు సేవ చేయడానికి నేను నరకానికి పోవడానికి కూడా రెడీ. అందుకే నేను దాటేశాను.
కానీ ఇప్పుడు నేను బయటికి వెళ్ళి, నేను ప్రసాదం తీసుకొని, నేను నిద్రపోవాలి అంటే అది నా సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ కోసం అవుతుంది. సో, నేను బయటికి వెళ్ళడము, నా సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ కోసము నేను మిమ్మల్ని దాటుకొని బయటికి వెళ్ళలేను. ఇది తప్పు అని చెప్తాడనమాట. అంటే ఒక మనిషిని దాటడం తప్పు అని తెలుసు గోవిందాకు. కానీ భగవంతుని సేవ కాబట్టి ఇక్కడ అంటే భగవంతుని కోసము చేస్తున్నాడు ఒక భక్తుడు. సో, అది నేను నరకంకు పోయినా కూడా పర్వాలేదు అని దాటేస్తాడనమాట. ఇలాంటిదే సేమ్ అనాలజీ మనము గోపికలది చూసాము. కృష్ణ పాస్ట్ టైమ్స్‌లో. ఏంటి కృష్ణుడు తలనొప్పి అని అంటాడు. నారదముని ప్రతి ఒక్కరిని అడుగుతాడు. తలనొప్పంట మీ పాదధూళివిస్తే, ఆ పాదధూళి తల మీద పెట్టుకుంటే ఆయనకు తలనొప్పి తగ్గుతుందంట అనంటే, ఎవరు గూడా ముందుకు రారు. ఎందుకంటే ఆయనకు భగవంతుడు సుప్రీం లార్డ్ ఆయనకు మా పాదధూళి ఇవ్వడం ఏంటి? మేము నరకానికి పోతాము అని అందరూ వెనక్కి వచ్చేస్తారనమాట. కానీ గోపికలేం చేస్తారు, పర్వాలేదు ఆయనకు ఒక్క 1 మినిట్ ఆ తలనొప్పి నుంచి రిలీఫ్ ఉన్నా గూడా పర్వాలేదు. మా పాదధూళి పెడితే మేము నరకానికి పోవడానికైనా గూడా రెడీ అనేసి. సో, మనం ఇలా ధర్మం ప్రకారం చూస్తే ఒక రకంగా ఇప్పుడు గోపికల దృష్టిలో చూస్తే గోపికలు మాట్లాడుతున్నది కరెక్టు. గోవిందుని దృష్టిలో చూస్తే గోవిందుడు మాట్లాడుతున్నది కరెక్టు. కానీ అది ధర్మము కాదు. సో, ఆ రకంగా ఈ ధర్మం అనేది చాలా ఇంట్రికసీ. చాలా చాలా కష్టము. సో, ఆ రకంగా ఇక్కడ మన ఎద్దు చెప్తోంది. మాకు జరుగుతున్న ఈ అన్యాయంకు ఎవరు తప్పు? ఎవరు మాకు ఈ అన్యాయాన్ని కలిగిస్తున్నారు అని చెప్పడము కష్టతరము ఓ పురుష శ్రేష్ఠ అని చెప్తున్నారనమాట. ఇంకొక అనాలజీ ఇక్కడ భీష్మ పితామహ. అంటే ఇక్కడ మన తర్వాత పర్పట్లో చెప్తున్నాడు ప్రభుపాద. సో, మనకు ఈ కష్టతరము కాబట్టి ధర్మం ఏది అని తెలుసుకోవడము జస్ట్ మన పని ఏంటి? మహాజనుల అడుగుజాడల్లో వెళ్ళిపోవడమే మన పని. మహాజనుల ఫుట్ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వడమే. మహాజన ఏన గత స పాంతః. మహాజనులు ఏం చేస్తున్నారో ఆ మహాజనుల యొక్క అడుగుజాడల్లో వెళ్ళిపోవడమే. ఇప్పుడు మనం భీష్మ పితామహ చూస్తాము. ఆయన ఒక మహాజను. ఆయనకు ధర్మము తెలీదా అనంటే శుభ్రంగా తెలుసు. ఆయనకు ధర్మం అంటే ఏంటి? అధర్మం అంటే ఏంటి? ఎవరు సుప్రీం లార్డ్? ఎవరిని పూజించాలి? ఎవరిని పూజించకూడదు? ఇవన్నీ కూడా తెలుసు. కానీ ఒక సందర్భం చూసామంటే మనము అసలు ఈయన ఎందుకిలా బిహేవ్ చేశాడు? మహాజన అయి ఉండి కూడా ఎందుకిలా బిహేవ్ చేశాడు అనే డౌట్ మనకొస్తుంది. ఏంటి ఆ సన్నివేశము అనంటే ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం టైంలో. దుశ్శాసనుడు ద్రౌపది జుట్టు పట్టుకొని లాక్కొనొస్తాడు సభలోకి. లాక్కొనొస్తాడు. ఆవిడను వస్త్రాలను వివస్త్రం చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాడనమాట. అప్పుడు అక్కడ అందరూ ఉన్నారు. ఆహ్, పాండవులు ఉన్నారు, ధృతరాష్ట్రుడు ఉన్నాడు, దుర్యోధనుడు ఉన్నాడు, భీష్మ పితామహ, ద్రోణాచార్య వీళ్ళందరూ ఉన్నారు. సో, ఎవ్వరూ కూడా ఆవిడ బెగ్ చేస్తోంది. ద్రౌపది నన్ను సేవ్ చేయండి, నన్ను రక్షించండి, ఈ దుశ్శాసనను స్టాప్ చేయండి. ఈ స ఇది జరగకుండా ఈ దుస్సంఘటన జరగకుండా స్టాప్ చేయండి అని వేడుకుంటోంది అందరిని. కానీ భీష్మ పితామహ ఉన్నప్పటికీ కూడా అక్కడ ఇది ఏదైతే దుశ్శాసనుడు చేస్తున్నది అధర్మమని తెలిసి కూడా కామ్‌గా ఉన్నాడు. ఎందుకు అనంటే కామ్‌గా ఉన్నాడు. ఆయన లేచి అడ్డుకోవాలని ట్రై చేశాడు. కానీ ఆయన యొక్క హృదయంలోని పరమాత్మ వెంటనే ఇన్‌స్ట్రక్ట్ చేశాడు. ఏమని? "నువ్వు ఈ సందర్భంలో నువ్వు ఏది రియాక్ట్ అవ్వకుండా కామ్‌గా ఉండడమే నీ జాబు. నువ్వు ఎప్పుడైతే కామ్‌గా ఉంటావో నా ఫర్దర్ ప్లాన్ క్లియర్‌గా జరుగుతుంది. నువ్వు అడ్డుపోయినావంటే నేను వేసుకున్న ప్లాన్స్ అన్నీ పాడవుతాయి" అనేసి పరమాత్మ రూపంలో ఉన్న కృష్ణ ఆయన్ని ఇన్‌స్ట్రక్ట్ చేస్తాడన్నమాట భీష్మ పితామహ. సో, అక్కడ అందుకు భీష్మ పితామహ స్టాప్ అయిపోయాడు. ఏమి అడ్డుకోలేదు. వస్త్రాపహరణ సంఘటనలో. అంటే అక్కడ మనం మనము నార్మల్ ఆహ్, ఆహ్, జనులు ఏమనుకుంటారు, అసలు ఆయన అంతటి మహాజనుడు కదా! భీష్ముడు అంతగా మనం పెద్ద పీట వేశాం కదా మహాభారతంలో. ఆయన ఎందుకు అడ్డుకోలేదు? ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళంతా? అనేసి మనము క్వెషన్ వేయొచ్చు. కానీ
భగవంతుడు ఇన్‌స్ట్రక్ట్ చేసిన ప్రకారము భీష్మ పితామహ ఆహ్, రియాక్ట్ అవుతున్నాడనమాట. అలా వెళ్తూ ఉన్నాడాయన. అక్కడ కామ్‌గా ఉండి భగవంతుని యొక్క ప్లాన్‌కు ఆయన సహకరించాడని చెప్పొచ్చనమాట. సో, అదే భగవంతుడు కృష్ణ ఎప్పుడైతే భీష్మ పితామహ మహాభారతం కురుక్షేత్రం అయిపోయిన తర్వాత బాణాల సయ మీద పండుకోనుంటాడు. ఇంగా ఆయన వెయిట్ చేస్తుంటాడు ఉత్తరాయణ కాలం గురించి. ఆ టైంలో కురుక్షేత్రం అంతా అయిపోయింది. అప్పుడు యుధిష్ఠిర మహారాజు చాలా ఆహ్, ఆహ్, ఏమంటారు? రిగ్రెట్ అవుతూ ఉంటాడు. చాలా పశ్చాత్తాపంలో ఉంటాడు. నేనెందుకు ఇలా చేశాను? ఎందుకు ఇలా చేశానని. సో, అప్పుడు నువ్వు చేసిందేమి తప్పు లేదు. నువ్వు ధర్మ ప్రకారమే నడుచుకున్నావు. నీకు ఇంకా సందేశాలు ఉంటే, ఇంకా క్వెషన్స్ ఉంటే ఆ డౌట్స్‌నన్నిటిని క్లారిఫై చేసుకుందురా. భీష్ముని దగ్గరికి వెళ్దాం రా అనేసి కృష్ణుడు అంతటి వాడే. కృష్ణుడున్నాడు పక్కలో. కృష్ణుడే వీళ్ళకు పాండవులకు ఉపదేశించొచ్చు. కానీ కృష్ణుడు భీష్ముని దగ్గరికి తీసుకొనొస్తారనమాట పాండవుల్ని. యుధిష్ఠిరుడిని పర్టిక్యులర్‌గా. యుధిష్ఠిరుడిని తీసుకొచ్చి భీష్మ పితామహ ముందర కూర్చోపెట్టి ఇప్పుడు నీకేమేం డౌట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా క్లారిఫై చేసుకో అనేసి వదులుతాడు. ఆహ్, మ హ్మ్. కృష్ణ. సో, అక్కడ చూస్తే మనము మిస్‌అండర్‌స్టాండ్ జేసుకోవచ్చు. ఏంటి ఆహ్, హ్మ్. అది ద్రౌపది వస్త్రాపహరణ టైంలో. అసలు భీష్మ పితామహ ఏం చేస్తున్నాడక్కడ? అడ్డుకోకుండా ఇంతటి దుస్సంఘటన జరుగుతూ ఉంటే ఏం చేస్తున్నాడు అని మనం అక్కడ తిట్టుకున్నాం ఆ సందర్భంలో. కానీ అదే భీష్మ మహా దగ్గరికి స్వయాన భగవంతుడు కృష్ణుడు పాండవులను తీసుకొనొచ్చి ఈయన దగ్గర నీతి ఏంటి? ధర్మం ఏంటి? నేర్చుకోండి అని వదులుతాడనమాట. అంటే అక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిందేంటంటే భక్తులనేవాళ్ళు భగవంతుడు ఎలా ఇన్‌స్ట్రక్ట్ చేస్తే అలాగే నడుచుకుంటారు అనేది భగవంతుడు ఎలా చెబితే అలా నడుచుకుంటాడు అని తెలుస్తోంది. ఇంకా మనము ఇక్కడ చివర్లో గూడా ఒక సెంటెన్స్‌లో చెప్తారు. భగవంతుని ప్రే భగవంతుడి యొక్క ఆజ్ఞ లేకుండా, భగవంతుని యొక్క ప్రేరణ లేకుండా ఆహ్, ఏ పని కూడా జరగదు అనేది మన భక్తులు నమ్ముతారనమాట. హ్మ్. సో, టైం అయిపోయింది. 6:42. సో, లాస్ట్ ప్రభుపాదది ఒక సన్నివేశం చెప్తాను. ఇది గూడా ఎక్కడో సీనియర్ లీడర్స్ తోటి విన్నాను నేను. సో, ప్రభుపాద దగ్గరికి ఒక డిసేపుల్ వస్తాడనమాట. డిసేపుల్ వచ్చి ఆయన ప్రభుపాద దగ్గర గోడు పెట్టుకుంటాడు. ప్రభుపాద నేను ఆహ్, మా వైఫ్‌కు డైవర్స్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. నా వల్ల కావట్లేదు. భరించలేకున్నాను. నేను ఆవిడతోటి నేను సంతోషంగా లేను. డైవర్స్ కావాలా అని అంటాడనమాట. డైవర్స్‌కి అప్లై చేయాలనుకుంటుంటాడనమాట అని చెప్తాడు ప్రభుపాద దగ్గరికొచ్చి. సో, యాక్చువల్‌గా మనకు శాస్త్రాలలో డైవర్స్ విడాకులు అనేది లేదు. అది ప్రభుపాదకు తెలుసు. అయినప్పటికీ కూడా ఈ వ్యక్తి వచ్చిన ఆయన శిష్యుడు ఎవరైతే వచ్చాడో ఆ వ్యక్తి మాట్లాడుతున్న ఇంటెన్సిటీ చూస్తే ప్రభుపాద నువ్వు డైవర్స్ ఇవ్వకూడదు నీ వైఫ్‌కు. మన శాస్త్రాలలో చెప్పలేదు. అది ధర్మము కాదు అని ప్రభుపాద చెప్పినప్పటికీ కూడా ఈ వ్యక్తి ప్రభుపాద మాటను వ్యతిరేకించి డైవర్స్ తీసుకునే అంతటి ఇంటెన్సిటీతో కంప్లెయింట్ చేస్తున్నాడన్నమాట. అది చూసి ప్రభుపాద ఓకే. ఈ వ్యక్తిని మనము స్టాప్ చేసినా కూడా డైవర్స్ తీసుకునేలాగా ఉన్నాడు. తీసుకుంటే తీసుకో అని చెప్పేస్తే సరిపోతుందిలే అని అనుకుంటాడనమాట. సో, ప్రభుపాద ఏం చెప్తాడు, ఓకే తీసేసుకో డైవర్స్ అని అంటాడనమాట. ఆ తర్వాత పక్కన ఉన్న అదర్ డిసేపుల్స్ ఆ వ్యక్తి ఎళ్ళిపోయిన తర్వాత అడుగుతాడు, ప్రభుపాద ఎందుకు అలా చెప్పారు మీరు? ఎందుకంటే మనకు శాస్త్రాలలో విడాకులు, డైవర్స్ అనేది లేదు కదా! అది ధర్మము కాదు కదా! అంటే అప్పుడు ప్రభుపాద ఏం చెప్తాడంటే, సో, ఈ వ్యక్తి నేను నో చెప్పినా కూడా డైవర్స్ తీసుకునే అంతటి డిప్రెషన్‌లో ఉన్నాడు. అంతటిగా విరక్తి అయిపోయినాడు వాళ్ళ వైఫ్ తోటి. నేను నో చెప్తే కూడా తీసుకుంటాడు. సో, అప్పుడు 2 తప్పులు చేసినట్టు అవుతుంది ఆ వ్యక్తి. ఏంటి ఆ 2 తప్పులు? ఒకటి గురువు యొక్క ఆజ్ఞను, గురువు చెప్పిన ఇన్‌స్ట్రక్షన్‌ను గూడా
రిజెక్ట్ చేసినట్టు అవుతుంది. అది ఒక తప్పు అవుతుంది. తర్వాత విడాకులు ఇవ్వడము ధర్మంలో శాస్త్రాలలో లేకపోయినప్పటికీ కూడా విడాకులు ఇవ్వడం అనేది 2 తప్పులవుతాయి. కనీసం అట్‌లీస్ట్ నేను ఓకే అని చెప్పేసాననుకోండి. కనీసం ఆ వ్యక్తి ఒక తప్పుతో సేవ్ అయిపోతాడు. సో, ఆ శాస్త్రాలలో లేని ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చినందుకు ఏదైతే రియాక్షన్ వస్తుందో, ఆ రియాక్షన్ నేను తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నాను అని అంటాడనమాట. అంటే వాళ్ళు భక్తులనే వాళ్ళు భగవంతుడు ఎలా అయితే ప్రోత్సహిస్తాడో పరమాత్మ రూపంలో ఉంటూ, అలా రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు. సో, ఈ రకంగా చూస్తే ధర్మం అనేది ఎందుకిక్కడ ధర్మదేవత ఎద్దు రూపంలో ఉన్న ధర్మదేవత నా కష్టాలకు ఎవరు రీజన్ అని చెప్పడానికి చాలా కష్టతరమైనది అని ఎందుకు చెప్తున్నారంటే, ఇన్ని రకాలైన తత్వాలు, ఇన్ని రకాలైన అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి కాబట్టి, ధర్మదేవత మా కష్టాలకు రీజన్ ఎవరు అనేది చెప్పడము కష్టతరము అని చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ శ్లోకాలలో మనకు ఆ తత్వాలు, అభిప్రాయాలు ఏంటేంటి అని డీప్‌గా వెళ్తారు మిగతా ప్రీచర్స్. థాంక్ యూ సో మచ్. గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతంకి జై. హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण माता जी।